عمران خان صاحب کو اب خودکشی کر ہی لینی چاہیے معاذ اللہ. یو ٹرن خان اب IMF سے قرضہ لینے پر کہتے ہیں مجھے میڈل پہنایا جائے. آج چینی 110 روپے کلو اور دال کی قیمت میں 140% اضافہ ہوا ہے. آج کفن کے کپڑے پر 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. سر گو کے سکون صرف قبر میں ہے، لیکن قبر میں بھی اگر 17% ٹیکس جھیل کر کے جانا پڑے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مطلب کچھ اور کر لیا جائے. عصمت چغتائی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا. اس ایک اذیتناک خبر کے بعد جو دوسری اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اس ایک ایٹمی ریاست ہے پاکستان میں جمہوریت کا پودا پھل پھول رہا ہے. تو کیا ہوا اگر تم اپنی جان سے گئے؟ جاؤ، اللہ گواہ ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے. یہ ایک ایٹمی مملکت پاکستان کے سب سے بڑے شہر ناپرسان حال کراچی کا نوحہ تھا، جو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پڑھ کر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. ہجرت کے بعد سن 47 کی ہجرت کے بعد ایک مرتبہ پھر شہر کے باسیوں کو ہجرت کرنی پڑ گئی ہے تھینکس ٹو موجودہ جمہوریت. طوفانی بارش کے سبب ہزاروں خاندان کراچی کے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. پریشان حال خاندانوں کو ایک اور ہجرت کا سامنا جیسے کہ میں نے کہا کرنا پڑا. ان متاثرین کا شکوہ تھا کہ ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں. اب یہ حیرت کی بات ہے کہ انہیں یہ گمان کیوں کر ہوا کہ انہیں کوئی پوچھے گا، جن کے صرف انگوٹھے جمہوریت کے مغنیوں کے کام آتے ہیں اور وہ بھی ہر کچھ الیکشن میں. وہ زندہ چلتے پھرتے اجسام کو کیوں کر پوچھیں گے؟ یہ خوش فہمی انہیں کیوں لاحق ہوئی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ان متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے 20 گھنٹے سے بھوکے ہیں، کچھ کھایا تک نہیں، رات ہم نے چھتوں پر گزاری ہے. آج کے ایک موقر روزنامے میں بڑی بڑی خبر اگر کسی کے پاس پڑھنے والی آنکھ ہو شائع ہو چکی ہے کہ متاثرین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سندھ حکومت اور نام نہاد اپنے میئر کو بد دعائیں دے رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ کام ایسا تو نہیں کہ جس پر آدمی نفل پڑھ کر کے اور آپ کی درازی عمر کے لیے دعا مانگے. اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے شوقین ان عوام کو جو ہر الیکشن میں یوں بھنگڑے ڈالتے ہوئے ووٹ ڈالتے ہیں کہ جیسے اب ان کا مسیحا ان کو اس تمام اذیت سے چھٹکارا دلائی دے گا، جیسے اب انہیں بے روزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، جیسے اب انہیں لوڈ شیڈنگ کی اذیت میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا، جیسے اب انہیں یوٹیلیٹی اسٹور کا منہ نہیں دکھایا جائے گا، جیسے اب انہیں پیٹرول اسٹیشنز پر خوار نہیں کیا جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے مغنی آج بھی محض فوٹو سیشنز اور ہمدردانہ بیانات پر اکتفا کر رہے ہیں. اس دوران میں ایک جمہوریت دشمن خبر آپ اسے کہہ لیجئے، یہ بھی میں نے گھر میں نہیں چھاپی، یہ بتا رہی ہے سندھ حکومت نے ڈوبنے والوں کو لاوارث چھوڑ دیا. گجر نالے سے 2 افراد کی لاشیں عوام نے خود ڈھونڈی، تیسری کی تلاش جاری. تیسری مل گئی ابھی بتایا گیا. چلو کم از کم کفن دفن کی سہولت تو نصیب ہوگی مرنے والے کو، اللہ غریق رحمت کرے. ایک اور خبر میرے پاس ہے، وہ بتا رہی ہے نیو کراچی میں ایمبولینس نہ پہنچنے سے شہری انتقال کر گیا. لیکن اس ایک اذیتناک خبر کے بعد جو دوسری اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اس ایک ایٹمی ریاست ہے پاکستان میں جمہوریت کا پودا پھل پھول رہا ہے. تو کیا ہوا اگر تم اپنی جان سے گئے؟ جاؤ. شاہدہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں. رائٹ. عوام کو حقیقی ریلیف کی فراہمی کا جہاں تک سوال ہے تو میرا خیال ہے عوام کے مسیحا شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسرا صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا کرم ہے، لیکن ابھی تک تو صحیح تھا، پروگرام شروع ہو گیا ہے. دعا کریے کہ پروگرام کے بعد بھی صحیح رہوں. اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے، بڑا کارساز ہے. سر کچھ ناقبت اندیشوں کا، کچھ عقل کے اندھوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ملک کے تمام مسائل حل ہو گئے اس لیے آپ نے اب ملک کے اصل مسئلے، آپ کو قسم ہے اگر آپ ادھر ادھر گئے سر بڑا معاملہ دڑم برم ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں آپ اس بیان پر ذرا تبصرہ داغ دیں. سراج الحق صاحب کا فرمانا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ IMF سے قرضہ لینے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. عمران خان صاحب کو اب خودکشی کر ہی لینی چاہیے معاذ اللہ. یو ٹرن خان اب IMF سے قرضہ لینے پر کہتے ہیں مجھے میڈل پہنایا جائے. آج چینی 110 روپے کلو اور دال کی قیمت میں 140% اضافہ ہوا ہے. آج کفن کے کپڑے پر 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. سر
गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए, असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था। माज़अल्लाह। नूरुल आरिफीन, ये जो दोनों अपोजिशन बैठी है ना, इनके काले करतूतों की वजह से, इनकी लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से हमें जाना पड़ा IMF के पास, वरना हरगज ना जाते। आप अपना जवाब दे दीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिए। 32,000 अरब का कर्जा विरासत में मिला, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिला, इसके अलावा तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे बताइए। अच्छा सर, ईमानदारी से एक बात पूछूं शौकत बसरा साहब। एक मिनट मेरी बहन, शौकत बसरा साहब, ईमानदारी से ये जब से आप मेरे प्रोग्राम में आके बता रहे हैं ये टाइम आ रहा है, इनसे लूटी हुई दौलत वापस आएगी। बढ़ गया है, अब बढ़ गया है, 5 लाख हो गया। ये बताएं खुदकशी कब कर रहे हैं? वो इंशाल्लाह आप लोगों से लूटा हुआ माल वापस लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। सर मुझसे इकोनॉमी मजबूत होगी, लेकिन एक बात से मेरे इमरान खान ना आपकी ब्लैक मेलिंग में आएंगे, ना आपकी धमकियों में आएंगे। हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी चीज है, जान भी चली जाए, ये बात ज़हन में रखिएगा। लुटिया वाला माल करना है, हुकूमत का कोई इशू नहीं है। राइट सर, डॉक्टर साहब और मोहतरमा शाहिदाबाद, तीनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ। शेख रशीद को तो आप चपरासी रखना पसंद नहीं करते थे, आज वो सारे करप्शन के तमाम सारे करप्शन के अली बाबा 40 चोर हुकूमत में बैठ गए, करप्शन में आज आप सरे फहरिस्त आ गए। आप अपने मुंह मियां मिट्टू कितना बनेंगे, आप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। आटा चोर, चीनी चोर, दवाएं चोर, मास्क चोर, यानी कोई चीज तो आपने नहीं छोड़ी, हर तरह की चोरी। और उसके ऊपर आप अपना उन चोरों को भी आप निकालते जा रहे हैं, या कैबिनेट के अंदर आप उनको तरक्की देते जा रहे हैं। मैडम आपने रिस्पॉन्ड कर लिया। अब ये लोग आए हैं इस नजरिए के तहत तो लूटो तमाम पार्टी मैडम जुज़ भी एक सवाल अगर आप जमा कर लिया। इस वक्त करप्शन जो है वो उरूज पर है, और जिस तरीके से अलीमा खान को बचा लेते हैं, फॉरेन फंडिंग केस को रोक देते हैं, इन्होंने तो इनके तो सारी चीज ही, इनकी जो बेस है वो चोरी पर है। इन्होंने जो शौकत खाना में हॉस्पिटल बनाया, फॉरेन फंडिंग ली, वो क्यों नहीं खोलते हैं? चले जाते हैं। इनकी कारकर्दगी देखनी है तो BRT देख ले, इनकी कारकर्दगी देखनी है मालम जब्बा देख ले। ये क्या अगर आप मुझे कुछ बोलने की इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं। बीबी की रिकंसिलेशन, अगर देखिए बीबी की, मैंने आपके बीच में नहीं बात की है, अब आप जरा सब्र से सुने। मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ आपकी बात सुनी है। आप अगर बीबी की रिकंसिलेशन बुक पढ़ लेते तो शायद आपको पता होता कि रिकंसिलेशन की क्या पॉलिसी थी। और इसी तरीके से जब आपको याद होता है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मादरे जमहूरियत जब वो MRD की तहरीक शुरू की तो किन लोगों के साथ बैठकर उन्होंने उस सियासी तहरीक मैडम पहले तो ये मुझे बताइए आप गुस्सा किस पे हैं? को पढ़ लिया करें। शौकत बसरा साहब भी कंफ्यूज है और मैं भी इंतहाई ताबेदारी से आपकी पूरी बात सुन गया। आप गुस्सा किस पे हैं? मैंने तो इंतहाई शराफत से आपकी पूरी बात सुनी है, कुछ नहीं बोला। शौकत बसरा साहब भी हैरान है। शोर मचाए शोर, बात तो अच्छा अगर आप खामोश हो गई तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मैडम एक सवाल आपसे पूछना था, चूंकि अब आप वीडियो पे नजर आ गई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कादिर मक्सी साहब का एक गुमराहकुन स्टेटमेंट है और उसके आगे कुछ मामलात हैं। सिंध में वफाक की कोई साजिश कबूल नहीं, कादिर मक्सी साहब फरमा रहे हैं। उस पर लोगों ने ये गिरा लगाई है कि जाहिर है कि सिंध हुकूमत पहले ही क्या कम है सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए साजिश करने में। इसको आप जरा इख्तिसार के साथ बयान करें, उसके बाद फिर मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊं। बहुत ही मुख्तसर। देखिए जी नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कादिर मक्सी ने जो भी बात की है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने ये जुमला लगाया, लेकिन सिंध हुकूमत का अवलीन काम है कि वो सियासत को खिदमत समझ के कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। हमें वोटों से लोगों ने मुंतखब किया है, एक मुंतखब हुकूमत है, और इंशाअल्लाह ताला ये 2008 से तसलसल के साथ लोगों का एतमाद है, हुकूमत बन रही है और हुकूमत काम भी कर रही है। यही वजह कि लोग हमें दोबारा करते हैं। वो लोग जिनके अपने, मैंने कहा, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो मेरी नजर में उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। गॉट योर पॉइंट डॉक्टर।